सर्वमंगल अंधारोग्यवरोग्यवर्गों महागणपते नमः गंगाय नमः योगे विष्णवे नमः आदित्य देवताय नमः गंगा प्रधानाय नमः योग ओम प्रदोह तथा देवताय नमः ओम महागणेशाय नमः गंगाय नमः ओम भूतदेवाय सर्वदेवताय नमः गणेशाय नमः गंगाय नमः सुराम भरणे विष्णु दरिवर्णं दर्भ्यं प्रसन्न वदन्याय सर्वविघ्नो भगवान् शिवद्वारा संभोज्ञः प्रवर्धमानस्य आद्य प्रणः त्रिवाकल्पे चेदाकल्पे पश्यन् मंगले अध्यापदमे सरियुमे सतरयुगे प्रथमनवादे जम्बूदेवे वासनन्दे प्रधानते मयोः चतने तदास्तये अग्ने प्रथमास्य युवहार्गे तध्यान संवत्सरनाम मध्येवे सर्वमंगल विश्वावदनाम संवत्सरे दक्षिणायने वार्धमासमासे वारदे दुर्भागं शुभयोगं शुभकरणं शुभमुहूर्तः येभङ्गुण विजयविजयदायः अस्याहं प्रथमानिजय प्रथमं भागवय महाविघ्नेश्वरस्य अनिचितमानस्य नारदं गोस्वामी आर्य परिभूर श्रीमात्राच्य सदुर्विष प्रजापत्यर्थं गणपति शुक्लवल्ली समेत कलियुगवरद मयूरवादन सुब्रह्मण्य गोस्वामी अनुकूल निवेद्यर्थं आत्मदेवताः आदित्य सूर्य सोम अंगार गुरु रुद्र बुध शनीश्वर प्रकस्पति राघव केतव नवग्रह षड्दोषाः निवेद्यर्थं आत्मसरस्वती देवताः साम्नि विहारे वेदमेद क्षेत्रवाल वैवेद्यस्य वैभूर कृपाराज्य सर्वविध प्रजापत्यर्थं आत्मदेवताः अजं कुमारेश्वराय नमः अजदेवताः उपिगर्भोनामदेस्य अच्चेत्रोजानिजातस्य सुवर्णचेत्राणां सुवर्णादस्य अश्विनजातस्य जगदीश्वरं नामदेस्य काव्यजन श्यामला नामदेस्य काट्टनजातिवं नामदेस्य स्वायनानि नामदेस्य अनसरदेव नामदेस्य तामोदरं भलकुरुं नामदेस्य कुमारस्वामी कुरुं नामदेस्य अमरसिंहं कुरुं नामदेस्य धर्मपालं कुरुं नामदेस्य दस्य सर्वकुरुं सैह्य वीर्यविजय आयुध आरोग्यकुरुं ऐश्वर्याणाम् अभिवृद्ध्यर्थ इतरां ज्ञानवृद्ध्यर्थ जलविध प्रधानवृद्ध्यर्थ तनतन भक्तवादन लक्ष्मीका जनभूलनिवृद्ध्यर्थ आदित्य घोष नवकर घोषनिवृद्ध्यर्थ गणवां भागवे विघ्नेश्वरनिवृद्ध्यर्थ आत्मदेवताः नागतंत्र स्वामी परिभूर कृपाराज्य सर्वविध प्रधानवृद्ध्यर्थ आनन्दमः उत्तरोत्तरपञ्चदशय अवोभद्रे पदाय नमः ओम गणधं यन्दकुं कुमारवत्सरे हस्तदेयालयस्य ओम नमः संरच्य गन्ध अक्षर कुङ्कुमनिर्वृताय नमः ओम देवदेव्यै नमः संदेवानां सर्वासाधनसंस्थाप्य ओम देवदेव्यं प्रख्याप्य ओम यन्दकुं कुमारवत्सरे हस्तदेयालयस्य सुमंगल कल्याणम आरोग्य धनसंग्रह नवरत्नो विनाशाय दीर्घसोदि नमोस्तुते ऐश्वर्यम आरोग्यम मंगलम देहिरे सुखे ओम देवदेव्यै नमः सर्वमंगलवान् मंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधये शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम देवदेव्यै नमः ओम महालक्ष्मी कुमारे वराय नमः महालक्ष्मी कविकुमारे वृद्धपत्नी जयमहे लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम देवदेव्यै नमः ओम महाअनंताय नमः ओम धर्माय नमः ओम ज्ञानाय नमः ओम वैराग्याय नमः ध्यानं गणेशं पुरुषाकारं जगनं जयानं महोदरं प्रदघातं एवं त्रिलोचनं लौकेन संभक्तं नागयज्ञोपदेशं करण्डं अडवाहन वनः भोजनं एकगणेश महारोपं सर्वदेवासुते नमः सदंजद्राधानं लोकपालं प्रबोधनं ओम विघ्नेश्वरं प्रार्थ्य संपूज्य आवाहनाय संपूज्य ओम आवाहन सागन सतिधारण सतिरोधन दिग्मंधनापकुंडन देवमहल रत्मग्रामस्य ओम महागणपतये नमः स्वाध्योहं स्वाध्యం योपयामि ओम महागणपतये नमः अर्घ्यं योपयामि ओम महागणपतये नमः आत्मनं योपयामि ओम महागणपतये नमः
अक्षरां समर्पयामि ओम महागणपतये नमः उदये पूजयामि ओम गणानां त्वा गणपतिं नमामहे कविं कवीनां सर्वसमनं येतराजन्द्रमां गुणः आनन्दमनोरिविदानं ओम गणपतं समर्पयामि नमः ओम भूभाय नमः ओम विकरन्दाय नमः ओम कविराय नमः ओम गजकन्याय नमः ओम भूतराय नमः ओम विकराय नमः ओम विद्याराय नमः ओम दुर्मदेवाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणनाय नमः ओम गौरवाय नमः ओम पतंगाय नमः ओम सुखदेवाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम मोहिवाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणेशाय नमः ओम गणनाय नमः ओम सरस्वतीय नमः ओम प्रतिहाराय नमः ओम पाठांगाय नमः ओम विभागाय नमः ओम देवराय नमः ओम सर्वदेवाय नमः गणपतिः दुर्वाग्रवयामहे दुर्भंगजये तथांगं पुत्रं देवं नमः दुर्वाग्रवयामहे दुर्वाग्रवयामहे नमः दुर्विष्णवे नमः ओम महागणेशाय नमः नारायणं प्रजाय गंधं समापुत्रे अक्षरेण यज्ञ नारायणं प्रभुं महाआनं सूर्यभोगे समर्पणं नैवेद्यं कोरे देवा सर्वहाते सुगन्धं प्रतिवर्तनं वरदार्घ्यसमन्तनं मध्यो प्रतीकमां प्रदानादे ओम महागणेशाय नमः योगे विष्णवे नमः ओम हरिवरे नमः ओम प्रत्यादेवाय नमः ओम सर्वदेवां प्रबोधनं अनुरागाय नमः अनुभागाय नमः ओम महागणेशाय नमः सर्वप्रकार समर्पयामि अनुभागाय नमः पूर्णाय संजतं नागरेश्वर संजतं अग्रे अर्पणदानां एवं प्रबोधनं महागणेशाय नमः ओम नागरंग स्वामी प्रति अखंडितां चंद्रदेवे इति संप्राप्ते ओम मुदागरात्मोदकं कथा विमुक्तिसाधकं कलाधरागवं प्रथम व्याधिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भरयकं नगारुभाषनाटकं नमामिदं विनाशकम् क्षमस्तरोगबन्धनं निरस्तरय्यकुञ्जरं तेजरोगवरं वैवरक्षमचरम् गिर्वाकरं समसारं मोकाकरं जसकरं मनकरं नमस्कृतं नमस्कृतिभास्करम् अतिन्दनादरोहितं पद्मनागरोहितं पावनिद्धनिजर्गं मोहितद्वरम् अतिन्दनोदमादिकं ब्रह्मवादनोदनं मोदकमत्तविद्यनं विद्यवादनर्धनम् अतिन्दनादलोहितं विकटवादनिध्यर्थं महारोग कणिशोभं तिरुवाक्कं जयकर्मं कैकोत्रं जन्योर पेवाक्कं पेदं पेदं उर्वाक्कं आदलार वानोर आने भरताने कादलार कोपुवरिनं कये ऐदिगरटने आने वर्धने यतिरंबरे तोल मलितने नंदी मलंकने ज्ञान कोलंदिने कोडियल कये करे वटुने ओम देवल महाभागवत महाविनेयकाय महाविनेयकाय नमः हरे ओम प्राप्ते तत्सिद्धदेवतः नाथांगैला सतिपतांगदेवतः ओम महागणेशाय नमः हरे ओम प्राप्ते हरे ज्ञानविभागाय नमः ओम वैराग्याय नमः ओम ऐश्वर्याय नमः ओम प्रकाशाय नमः ओम श्री महागणपतये नमः ओम नर्मदाय नमः ओम शिववे नमः ओम भोलाय नमः ओम ताम्रवर्णे नमः ओम महावालिने नमः ओम शिववे नमः ओम भागवताय नमः ओम ठाकुराय नमः ओम शंखवालाय नमः ज्ञानं नागवासं चन्दन देवाय यज्ञोपरिदेवतः ओम मकरानाय नमः ओम विद्यादेवाय नमः ओम द्रव्यमूर्तदेवाय नमः ओम सरस्वतीं विजयपुरये नमः ओम पञ्चवासनाय नमः हरिस्थले नवविरम्राय दर्पये पुष्पये भद्रवोत्ताय नमः इति वर्तनं ओम सुप्रभाताय नमः इति भाषम् ओम भूम तेजोवाकाय नमः मध्येऽहम् आप्याय रमे ओम विधानाय नमः विधानसर्वविद्यानां सर्वभूतानां कर्मादिपदे ब्रह्मणोदये ब्रह्मानाश्रमे अश्वसुराधिपम् ओम ईशानाय नमः ईशानमन्त्रय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय नमः ओम तत्पुरुषाय नमः ओम तत्पुरुषाय नमः ओम गौरीभ्यो ओरदेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते असुररोगेभ्यः ओम अघोराय नमः अघोराय नमः सप्तन्द्रय वामदेवाय नमः जयकाय नमः
दीर्घायुरबलप्रशान्तनः
Thank you.
नामलेशय स्वादी नचनाशय नाविनी नामयः आयनजनाशय नलविनामलेशय सुभनजनाशय नागेन्द्रं खण्डै कुर्मन् नामलेशय कामलम्बे कुर्मन् नामलेशय सुभनजनाशय कुमारहंसनं नामलेशय सुभनजनाशय अमरसिंहं कुर्मन् नामलेशय सुभनजन धर्मवारा कुर्मन् नामनाम कुर्मन् देवस्यय वीरविजयलाल कुर्मन् नागदंबर स्वामी आचार्य महानगर परमत्यकरिय विक्रो तत्वदस्य अहोभक्तस्य ओम वृषभाय नमः ओम गेवलभूताय नमः ओम भीरवाचाय नमः ओम ईशानदेव प्रदाय नमः ओम सर्वाज्ञानाय नमः ओम गुणवाल प्रमादाय नमः ओम श्रीरत्नदेवाय नमः ओम बालांबर प्रभंजदेवाय नमः ओम गदप्रमादाय नमः ओम श्रीरत्नदेवाय नमः ओम स्वरूपाय नमः ओम अमरवात्र प्रभाय नमः ओम भावदेवदाय नमः ओम संध्योदनमूर्तप्रभाय नमः ओम असंतराय नमः ओम श्रीरत्नदेवाय नमः ओम शिवम्प्रेत प्रबोधनाय नमः ओम ऐन्द्रेय श्रेयमात्रे नमः ओम त्रिपुरसुन्दरप्रभाय नमः ओम वारागिने नमः ओम प्रप्रसन्ने नमः ओम वीरभद्रप्रभवे नमः ओम देववागिने नमः ओम शरण्ये नमः ओम शान्तकल्पने नमः ओम प्रतिकासुरवे नमः शिवदत्त ऐश्वर्याधनाय नमः ओम घनयारोप्रसादने नमः ओम वरप्रसन्ने नमः ओम अंकुशपालप्रभवे नमः ललिताप्रभुनागेश्वर स्वामिने नमो नमः ह्रीः ओम अग्निर्वा अवामाजनम् आजनवान् भवते य एवं वेद योमान्माजनं वेद आजनवान् भवते वाजिर्वा अवान्माजनम् आजनवान् भवते आभो वै वायुरवान्माजनम् आजनवान् भवते नक्षत्रावान्माजनम् आजनवान् भवते आभो वै नक्षत्र अवान्माजनम् आजनवान् भवते य एवं वेद योमान् प्रतिध्यां वेद प्रतिद्धैवतिशये तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरिः ओम सकल भुवन सृष्टि संभाव प्रोभ कारणस्य भगवताय लंकापुरे वीणागणमगत्रे शुक्रदिक्मागे पुंगृदिवि कल्लन् इनामांग पुण्यश्रे राजमानस्य भूलोक भुवनलोक नरलोक पक्किलोक नागस्य अघारौघारमदारस्य त्रिपुरसुन्दरनागेश्वर स्वामी नालय अनिडीतमानस्य सर्वमंगल विश्वविरस अलंकारत्रिव तदा अवलोक विजय वसंत मंडप पूजकाले वेदांत मंत्र राजभुमान जयमंगल तन्नो गौरी प्रचोदयात् ओम हरि नमः स्वस्तिमन्त्रागा सत्यागा सकलागा सन्धिबन्धुमान्दोलकर्मकुरु वेदांग मूर्धं दीर्घं मायुभ्यं पूजाकरन्दमहान्दोलनक्रहन्दुक
असिंधभारतीय नागेश्वरस्वामी नालय हरिदीपमानजय सर्वमंगल विश्वाकर्ष अलंकारस्तव सत्सवरमालय विशेषक वसंत मंडप भूजकर्मांग संभावित मंत्रलोकः तंत्रलोकः त्रिज्ञानलोकः नौहादिपः प्रतिलोकः आत्मलोकः सर्वलोकः अनंतलोकः पूजाचरण महान गुणकर्मके असिंधभारतीय अलंकारदीपक नागदीप बिल्वदीप षोडशर्पण कर्पूरदीपक षोडक सप्न ताम्रविद्रय नक्षत्रदीप विश्वदीप कृतदीप कुंभारात्रिक ईशानक तत्पुरुष अघोर वामदेव सत्योजात पंचदेवतापूजाचरण महान गुणकर्मके असिंधभारतीय राजलक्ष्मी जनलक्ष्मी उत्तरलक्ष्मी सत्यसंधानलक्ष्मी सौभाग्यलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी कृपाकटाक्ष पूजाचरण महान गुणकर्मके असिंधभारतीय नैवीह दैवीह प्रणव नमः पंचशां देकोटनां देत्रहंबक पंचाचरणेतांग सुब्रह्मण्य आदित्य परमेश्वर सूर्य सोम अंगार गुरु शुक्रपद शनीश्वर प्रगस्पद राघवकेतव नवग्रहाणां ग्रहाणां ग्रहदोषाणां दिवद्यपूजाचरण महान गुणकर्मके असिंधभारतीय उभयकर्तो नामदेशय अच्युतनाथय जगदीश्वरन नामदेशय कार्तिकनाथय श्यामला नामदेशय केतननाथय हरिवन नामदेशय स्वातिनाथय नवीन नामदेशय आयुधनाथय देवी नामदेशय सुवर्णदेवनाथय रामवरम पिள்ளை कुडुम्बन नामदेशय सुवर्णदेवनाथय कुमारचंद्र नामदेशय अमरसिंहम कुडुम्बन नामदेशय सुवर्णदेवनाथय धर्मपालन नामदेशय आलय परिपालन सभय नामदेशय आलय भक्तजनहं शिवभग शैल्य वीधि विजय आयुर आरोग्य कुटुंब ऐश्वर्यानां अभिवृद्ध्यर्थं चतुर्विध वर्षाभिवृद्ध्यर्थं धनधन पट्टवादन लक्ष्मीला अनुकूल दिव्यर्थ पूजाचरण महान गुणकर्मके सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्तिमङ्गलानि भवन्तु अखिलाण्ड ब्रह्माण्ड कोटिनाचल नागे निरन्तरमागे सर्वं प्रद्यमान श्रावण सोत्रम देवान पंच प्राणम अवगागे
மேலாம் நன்னறி ஒழுகச் செய்து நவையல் காட்சி நல்கி என்னையும் அடியேனாக்கி இருவினை நீக்கி அந்த பன்னிரு தளந்தோள் வள்ளல் பாதமங்கையங்கள் போற்றி போற்றி பான்புகள் மலாதுவைக வர்மணம் துறக்க மன்னன் கோன்முறை அரசு செய்க குறவிலாது வெல்வாக நான் முறை அரங்கலோங்க நற்றவோடு நல்க மேன்மைகள் சைவ நீதி உறங்குக உலகமெல்லாம் அரர்ம பார்வதி தென்னாடுடைய சிவனே போற்றி இன்பமே சூழ்க எல்லோரும் வாழ்க. இந்தி இளம்பரை ஓடும் வைத்தனை நந்தி மகந்தனை ஞான கொழுந்தினை முந்தியில் வைத்தனை போற்றுகின்றோம் என்ற அந்த விநாயகன் பிள்ளையார் சுழி போட்டு நாங்கள் துவங்குகின்ற ஒரு காரியத்திலே எங்களுக்கெல்லாம் இங்கே உலகை வாசலிலே வீட்டிலிருந்து திருவருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற விநாயக பெருமான் தீவின் வாசலோரமாக இருந்து திருவருள் பாலிக்கின்றார் குலதெய்வமாக. அந்த வகையிலே எங்களுக்கு பாலசுப்பிரமணிய பெருமானாக வயலூர் வீட்டிலே வீட்டிலிருந்து திருவருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மடத்து வழி செம்மன் செல்வனாக வீட்டிலிருந்து எல்லோரையும் திருவருள் பாலிக்கின்ற குமரன் ஆலயத்தை கலைந்து வருகின்ற பொழுது எங்களுக்கு வல்லன் என்னும் பகுதியிலே 8ஆம் வட்டாரத்தை கூடி நிற்கின்ற பக்தர்களின் சூழ பக்தமாக வீட்டிருக்கின்ற அந்த நாமாச்சலமான புண்ணிய தேற்றமாக திருப்பெரும் துறை என்ற அந்த உன்னதமான திருப்பெரும் துறை என்றால் சிவனுக்குரிய ஆலயங்களிலே ஒன்றாக அமையப்படுகின்றதுதான் இந்த திருப்பெரும் துறை. திருப்பெரும் துறை கைலாயமலை இப்படியாக 7 மலைகளை கொண்ட இறைவன் கைலாயத்திலே இருந்து திருவருள் பாலிக்கின்ற நாமங்களை சொல்லுகின்ற சிவசக்தியாக வேண்டி நிற்கின்ற இந்த நாகேஸ்வரன் ஆலயம் மிகவும் சொற்ப காலங்களிலே புலம்பெயர் பக்தர்களின் தங்களுடைய எந்த தேசங்களில் இருந்தாலும் தங்களுடைய குலதெய்வ ஆலயம் ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதியிலே, அதாவது இந்த ஆலயம் புனராவர்த்தனம் மிகவும் சிறப்பாக செய்யப்பட்டு கும்பாபிஷேகம் 2017ஆம் ஆண்டிலே இங்கே செய்யப்பட்டு ஆலயம் புது பொலிவு கண்டு இப்பொழுது 2 வருடங்களாக இங்கே அலங்கார உற்சவம் சிறப்பு மிக்கதாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையிலே எங்களுடைய மூதோர்கள் 33 தேவர்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். எங்களை எல்லாம் படைத்து சிறு வயதிலே இந்த மண்ணிலே கவர்ந்து மண்ணிலே 2 குளப்படிகள் செய்து இந்த செங்குவனந்தா பள்ளிக்கூடம் பாடசாலைகள் கிரீசா மகாவித்யாலயம் இப்படி பாடசாலைகளிலே நாங்கள் சிறுவர்களிலே படித்தவர்கள் இன்று கல்விமான்களாக வெளிநாடுகளிலே இருந்தாலும் தங்களுடைய இந்த குலதெய்வம் எங்களுடைய மூதோர்கள் என்று சொன்னால் பெற்றோர்கள் தாய் தந்தையோர்கள் அங்கே மேலும் இருக்கின்ற கூட்டன் பாட்டி அப்படியான வாழ்வாங்கு வாழ்ந்த விவசாய பூமியை வாழ்ந்தவர்கள் எல்லாம் விட்டு சென்ற அந்த கர்மங்களை நாங்கள் கையில் எடுத்திருக்கின்றோம். அந்த வகையிலே எவருமான் இந்த இடத்திலே இந்த தருணத்திலே நான் நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் எங்களுடைய பூர்வீகம் சொல்லுகின்றது. இந்த பூர்வீகமானது சைவமும் தமிழும் தலை தோங்குகின்ற உன்னத பணிகளிலே நாங்கள் எல்லாம் அகப்பட்டிருக்கின்றோம். அகப்படுவது என்று சொன்னால் இறைவனின் பக்தியிலே பிடிக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். ஒரு நல்லதொரு காரியங்களை எடுத்து செல்வதற்காக நாங்கள் எடுத்த பயணம் ஆலய திருத்தொண்டுகள். அந்த திருத்தொண்டுகளிலே எங்களுடைய வாழ்வாங்கு வாழுகின்ற செல்வந்தவர்கள் எல்லாம் இங்கே இந்த மண்ணிலே இருந்தவர்கள் எல்லாம் இப்பொழுது புலம்பெயர்ந்து அவருடைய இடங்கள் எல்லாம் அந்நிய தேசம் என்று சொன்னால் கேட்க மாட்டார்கள். இது எங்களுடைய தேசம், எங்களுடைய தமிழ் மண், எங்களுடைய உறவுகள் இருக்கின்ற இடம் என்ற அந்த கைங்கரும் கரியங்களை எல்லாம் வைத்திருக்கின்றவர்கள் தான் எங்களுடைய சைவ தமிழ் பக்தர்கள். அந்நிய தேசம் என்று சொன்னால் இது அந்நிய தேசம் அல்ல, இது எங்களுடைய நாடு. இது கனடா, ஜெர்மன், சுவிஸ் போன்ற ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாம் எங்களுடைய நாடு, வல்லரசு நாடாக நாங்களும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அந்த கம்பீரத்தை கொடுப்பவர் எங்களுடைய குலதெய்வம். அந்த குலதெய்வமாக வீட்டிலிருந்து திருவாரூர் வாழிக்கின்ற உமா பார்வதியோடு சிவனாக திருவருள் காட்சி நாகேஸ்வர பெருமானாக இங்கே தலவிருட்சம் எல்லாம் காணப்படுகின்றது. இந்த தலவிருட்சம் எங்களுடைய வரம்பரையிலே 100 ஆண்டு காலத்தை தலவிருட்சமாக கொண்டு எங்களுடைய தாய் தந்தையோர் அந்த படத்தை தொட்டு வணங்கி இருக்கின்றார்கள், அதற்கு விளக்கு வைத்திருக்கின்றார்கள், நிவேதனம் செய்திருக்கின்றார்கள். எம்பெருமானே என்று வணங்கி இருக்கின்றார்கள்.
செய்திருக்கின்றார்கள், பொங்கல் பூஜைகள் செய்திருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே அந்த தலைவிருட்சம் இன்றும் தன்னுடைய தலைவிருட்சத்தோடு இருந்து எங்களுக்கு அருள்நாட்டம் தருகின்ற சொன்னால் இறைவனின் வரப்பிரசாதமாக விளங்குகின்றது. அப்படியான உண்மை மரபுகளை எல்லாம் இந்த ஆலயங்கள் இப்பொழுதும் நிலை கொண்டிருக்கின்றதல்லவா, எவ்வளவு எங்களுடைய பக்திகளை பறைசாற்றுகின்றதல்லவா, எங்களுடைய வாழ்வாங்கு வாழ்விலே உயர்த்தி வருகின்றதல்லவா, நாங்கள் வல்லரசுகளாக வாழ வேண்டும் அல்லவா, எங்களுடைய தமிழ் இந்து ஆலயங்கள் எல்லாம் மேனியங்கள் எல்லாம் செழிப்படைய வேண்டும் அல்லவா, எங்களுடைய ஊர் மக்கள் சிறப்பாக வாழ வேண்டும் அல்லவா, இப்படியான ஐம்பெரும் காரியங்களை எல்லாம் அகட்டி ஆளுகின்ற அந்த திருப்பெருந்துறையிலே வீட்டிலிருந்து திருவருள் பாலித்திருக்கின்ற எம்பெருமானின் இன்றைய ரத்த உற்சவம் என்று நாங்கள் எல்லாம் எங்களுடைய நாவிலே கூறிக்கொண்டிருக்கின்ற பொழுது ஒரு ஆசை ஏற்படுகின்றது, ஒரு ஆனந்தம் ஏற்படுகின்றது. ஆனந்தம் என்று சொன்னால் வருகின்ற காலத்திலே ரதம் என்ற அந்த சித்திரை தேர் இங்கே ஓட வேண்டும் என்ற அந்த உன்னதமான நம்பிக்கையோடு பக்தி வருகின்றது அல்லவா. அப்படியான வகையிலே எங்களுடைய இந்த ஆலயத்திலே இப்பொழுது எம்பெருமான் உள் வீதியிலே அசைந்து ஆடி வருகின்ற திருவருள் காட்சிகளோடு எம்பெருமான் வெளிவீதி வருகின்ற திருவருள் காட்சிகளும் இடம்பெற இருக்கின்றது. அந்த வகையிலே பக்தர்கள் எல்லோரும் அரோகரா அரோகரா என்று இன்றைய தினம் எல்லோரும் இங்கே வணங்கி இருந்தீர்கள், கற்பூரத்தை எடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஒரு தாமதத்தை தந்திருக்கின்றார்கள் என்ற தினம் அல்லவா. எங்களுடைய ராஜராஜேஸ்வரி கண்ணகியம்மன் ஆலயத்திலே இருந்து இங்கு இருக்கின்ற பக்தன் தொண்டர் ஒருவர் அங்கே பறவைக்காவடி எடுத்து அங்கிருந்து நகர்ந்து வருவதாக எபெருமானின் அருள்விழாச்சம் வேண்டுவதற்காக அந்த வருகின்ற தாமதத்தை நாங்கள் இந்த இடத்திலே பெற்றிருக்கின்றோம் அல்லவா. அந்த இறைவன் தந்த அந்த நேரம் அல்லவா, அவன் எழுதிய எழுத்து அல்லவா, நடக்க வேண்டும் ஒப்பொழுது என்பதை அதை நடத்தி காட்டுவோம் அல்லவா. எங்களுடைய கைலாச மலையிலே வீட்டிலிருந்து திருவருள் பாலித்துக் கொண்டிருக்கிற சிவன் அல்லவா, காக்கும் அழிக்கும் அழித்தல் கொண்ட சகல பஞ்சபூதங்களை மடக்கி ஆளுகின்ற அந்த எம்பெருமானின் திருவருள் அல்லவா. எங்களுடைய இந்த தின நாளானது மிகவும் சிறப்பான நாள். இந்த இடத்திலே நான் நிற்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவன் தந்த இடம், அவன் தந்த நேரம், அவனுடைய காலம், இப்படியாக எங்களுடைய வாழ்வாங்கு வாழ்கின்ற அந்த பக்தர்கள் எல்லாம் அரோகரா 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 நாகேஸ்வர பெருமானுக்கு அரோகரா என்று அன்போடும் பண்போடும் ஆதரவோடும் திருப்பணிகளை செய்து திருவல்லாண்டு காலம் நானும் வாழ எங்களுடைய சந்ததிகள் வாழ என்று வணங்குவோம் அல்லவா. அப்படியான புண்ணிய சேத்திரங்கள் அல்லவா இங்கே கங்கைகள் இங்கே அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ஆலயத்துக்கு முன்பாக சிறப்பு மிக்க ஆலயமாக சிறப்பு மிக்க கங்கையாக இந்த புங்குடுதீவு மண்ணிலே நான் இன்னொரு கொஞ்ச காலம் முன்னம் அறிந்திருந்தேன். ஒரு சில நாட்களுக்கு முன் நன்னீர் சேகரிப்பு நன்னீர் சுத்தப்படுத்துகின்ற நிறுவனத்தினர் இந்த ஆலயத்தை சுற்றி வலம் வருகின்றார்கள் என்று அறிந்திருந்தேன். உண்மையிலேயே இது ஒரு 6 மாதத்துக்கு பிற்பட்ட மாதத்திலே 5ஆம் மாதத்திலே வருகின்ற மழை வராவிட்டால் 6ஆம் மாதத்திலே எங்களுடைய இருநீராகி உப்பு நீராகி எங்களுடைய வாழ்வை மிகவும் கீழே கொண்டு போகின்ற இந்த பூமி அல்லவா. இதற்கான சமூக பணிகளை நாங்கள் செய்ய வேண்டும் அல்லவா. இறைவன் பணியிலே திருப்பணியிலே ஒன்றல்லவா இந்த நீரானது தாகசாந்தியை நீக்குகின்ற அந்த புண்ணிய ஜலம் அல்லவா. அப்படியான அன்பு கொண்ட உள்ளங்கள் இங்கே வாழுகின்ற புண்ணிய பூமி அல்லவா. அப்படியான சிறப்பு மிக்க இந்த நன்னீர் இந்த சேகரிப்பு திட்டங்கள் வரவேற்கக்கூடிய அந்த இறைவனின் அருள் விழாக்கம் அல்லவா. அப்படியான வகையிலே நீங்கள் எல்லோரும் செய்கின்ற ஒவ்வொரு விடயங்களும் ஒவ்வொரு காரியங்களிலும் அங்கே உண்மைகள் விதைக்கப்பட வேண்டும், உண்மைகள் சொல்லப்பட வேண்டும், நிலையாக நிலைநிற்க வேண்டும். வருகின்ற சந்ததிகளுக்கு நாங்கள் கொடுக்கின்ற இந்த புண்ணிய பூமியாக இருக்க வேண்டும். சராசரியிலே நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற மனித நேயத்தோடும் மனிதர்கள் என்ற வகையிலே ஆறு படை வீடு போல 6 நாமங்களை கொண்டவர்கள் போல அசுர குணங்களை அழித்து 6 ஜீவன்களை வளர்க்கின்ற, அதாவது எறும்பு ஈ போன்ற ஜீவராசிகள், கால்நடைகள், காகங்கள், பறவைகள் போன்ற இப்படியான 6 வகையான இந்த ஜீவராசிகளை வளர்த்தாலே எங்களுக்கு புண்ணியம் சேரும் என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் அல்லவா நாங்கள் வாழுகின்றோம். சைவ பெரும் மக்கள் அல்லவா நாங்கள். எங்களுடைய திறமைகள் இறைவன் தருகின்றார் அல்லவா. அப்படியான வகையிலே எங்களுடைய வாழ்வாங்கு வாழுகின்ற அந்த புண்ணியங்கள், அன்னதானங்கள், சிரமதானங்கள், பூமி தானங்கள், பசுதானங்கள், இப்படிப்பட்ட பலதரப்பட்ட தானங்களை எல்லாம் கொடுத்து எங்களுடைய சந்ததிகளுக்கு நாங்கள் நல்லதொரு கைங்கரியங்களை கொடுக்க வேண்டும், அன்பாக இருக்க வேண்டும், ஆதரவோடு வாழ வேண்டும்.
காலத்திலே 5 மணி தொடக்கம் 6 மணி உள்ள அந்த சுப நேரம் பிரம்ம முகூர்த்தம் என்று சொல்வார்கள். அந்த பிரம்ம முகூர்த்த காலங்களிலே நாங்கள் இறைவனை நோக்கி நீராட வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். எங்களுடைய வாழ்விலே சிறப்பு கிடைக்கும் என்பார்கள். கல்வி செல்வம் வீரம் கிடைக்கும் என்பார்கள். ராகு கேது கிரக தோஷம் நீங்கும் என்பார்கள். கல்யாணம் கிடைக்கும் என்பார்கள். இப்படியான அந்த தெய்வீக கரங்களை எல்லாம் தந்திருக்கின்றான் இறைவன். அப்படியான வகையிலே நாங்கள் எல்லோரும் இங்கே காத்திருந்து எம்பெருமானுக்கு இங்கே அலங்கார தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு உபசாரங்கள் செய்யப்பட்டு பஞ்சாராத்தி தீபங்கள் ஏற்றப்பட்டு சிறப்பான முறையிலே வசந்த மண்டப பூஜைகள் வேத பாராயணங்களோடு திருவாரங்களோடு இப்பொழுது நிறைவு பெற்று எம்பெருமான் இப்பொழுது சுப்ரபல மங்கள வாக்கியம் துஷ்ட நிகிரக சிஷ்ட பரிபாலனம் பொருட்டு சகல மக்களும் திருவருள் பாலிக்கும் முகமாக எம்பெருமானின் இந்த உற்சவத்திலே இன்றைய தினம் வசந்த மண்டபத்திலே இருந்து இறைவன் இப்பொழுது ஆயத்தமாகி புறப்படுகின்ற நேரம் வந்துவிட்டது. அனைத்து அடியவர்களும் ஒன்று கூடி இந்த எம்பெருமானின் திருவருளோடு இங்கே வருகின்ற காவடிகள் நேர்த்தி காவடிகள் கற்பூர சட்டி எடுப்பவர்கள் இப்படியான பக்தி பரவசத்திலே இருப்பவர்கள் எல்லாருக்கும் எம்பெருமான் உமா பார்வதியோடு வந்து திருவருள் காட்சி தருகின்ற திருப்பாகம் தருகின்ற திருவருள் தருகின்ற அந்த நாளாக நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு இன்றைய தினத்திலே ரத உற்சவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த நாளையும் நாளைய தினம் தீர்த்த உற்சவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த நாளையும் வருகின்ற பூங்காவன திருவிழா வைரவர் மனை பொங்கல் என்று சொல்லப்படுகின்ற பூஜைகள் எல்லாம் இருக்கின்றவா. இதுவரை நாங்கள் சிறப்பாக செய்ய போகின்றோம் அல்லவா. சிறப்பு மிக்கதாக செய்து நாங்கள் இங்குற்று வாழ வேண்டும். இன்று நாம் பேசுவது கூட வருகின்ற காலத்திலே மகோத்சவம் என்று சொல்லப்படுகின்ற கொடியேற்ற நிகழ்வு நடைபெற வேண்டும். ஆலயத்திலே நடைபெற்று எம்பெருமானுக்கு ரதம் இங்கே வெளி வீதியிலே தேரோட வேண்டும். சித்திரை தேரோட வேண்டும். தீர்த்த கரையிலே தீர்த்த கேணியிலே தீர்த்தமாடி எல்லோரும் புண்ணியங்களை பெற வேண்டும். அந்த 50 காரியங்களை எல்லாம் இறைவன் தந்திருக்கின்றார் என்று சொன்னால் நாங்கள் எல்லோரும் வணங்க வேண்டும். இறைவனை வேண்டி நிற்க வேண்டும். கண்ணீர் மல்கி இறைவனை கை கண்டும் கூப்பி கேட்க வேண்டும். கை நீட்டி கேட்க வேண்டும். அப்படியான வகையிலே இறைவன் நமக்கெல்லாம் தருகின்ற அந்த சொற்பனத்திலே இருக்கின்ற அந்த சொக்கனத்திலே இருக்கின்ற அழகு பூர்ந்தவனாக இருக்கின்ற அங்கே உமாபாரதியை தன் அருகிலே வைத்து அலங்காரமாக இருக்கின்ற அந்த திருவருள் காட்சி அல்லவா இங்கே எம்பெருமானுக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எங்களுடைய கண்கள் பாருங்கள், இறைவனை பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பக்தி மயம் ஏற்படுகின்றது. ஒரு பக்தி பரவசம் ஏற்படுகின்றது. ஒரு ஆலயத்தின் உண்மைகள் அங்கே வெளிப்படுகின்றது. இந்த ஆலயம் நித்திய நிவேதன பூஜைகள் இங்கே நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தாலும் இங்கே திருவம்பா பூஜைகள், கந்தசக்தி பூஜைகள், பிரதோஷ பூஜைகள், இப்படியான சகல பூஜைகள், விசேஷ வழிபாடு பொங்கல் பூஜைகள், அன்னதான பூஜைகள் இந்த ஆலயத்திலே சிறப்பாக நடைபெறுவதாக எங்களுடைய செவிகளிலே கேட்கின்ற பொழுது அங்கே குழந்தைகள் பெரியவர்கள் எல்லாம் ஒன்று கூடி அங்கே மோதகம் வடை பொங்கல் அன்னதானங்கள் அங்கே சாப்பிடுகின்ற பொழுது அங்கே அதே ஊரா சொல்லுகின்ற பொழுது எவ்வளவு மகிழ்ச்சி ஏற்படுகின்றது அல்லவா. இந்த பூமியிலே இருந்து வாழ்ந்தவர்கள் அந்நிய தேசத்திலே இருந்தால் அவர்களுடைய கனவுகள் அங்கே நனவாகி அங்கே மகிழ்ச்சியாக இருக்கின்றார்கள் அல்லவா. எவ்வளவு பணம் கோடிகளை அள்ளி கொடுத்தாலும் எங்களுடைய இறைவன் ஆலயம் திரை நீக்கப்பட்டு பூஜைகள் நடைபெறுகின்றனவா, பூட்டி இருக்கவில்லை அல்லவா. எங்களுடைய சிறப்பு வாய்ந்த ஆலயம் அல்லவா. அப்படியான வகையிலே நாங்கள் எல்லோரும் பணிகளை செய்கின்றோம் அல்லவா. அந்த திருப்பணிகளை கைகளால் செய்கின்றோம் அல்லவா. அந்த மனம் வருகின்றது அல்லவா. இங்கே நான் கேள்விப்பட்டிருந்தேன், இந்த பனை கூடல்கள் எல்லாம் இங்கே பொட்டுகள் விழுந்து அந்த மரங்கள் எல்லாம் படுவதாக கூறப்பட்டிருந்தது. ஒரு சில வருட காலங்களாக இங்கே இந்த சமூகத்திலே இருக்கின்ற அந்நிய தேசம் புலம்பெயர்ந்து வாழ்கின்ற எங்களுடைய பக்தர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து இந்த மண் பிறந்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்று சேர்ந்து அந்த மரத்திலே இருக்கின்ற சைட்டிலே இருக்கின்ற ஓலைகள் எல்லாம் வெட்டிவிட்டால் இந்த மர கட்டு அங்கே நிலையாக நின்று கொள்ளும் என்பதற்காக பல லட்சம் கோடிகளை செலவழித்து அந்த மர ஓலைகளை வெட்டி அந்த பனமரங்களை காப்பாற்றி வருகின்றார்கள் அல்லவா. சிறப்பான உயிர் நாடிகள் அல்லவா. எங்களுடைய வாழ்விலே உயர்ந்த எண்ணங்கள் இருக்கின்றது அல்லவா. சிறப்பு வாய்ந்தது அல்லவா. எங்களுடைய கடமை சிறப்பாக இருக்கின்றது அல்லவா. நாங்கள் இறைவனால் போற்றப்படுகின்றோம் அல்லவா. அப்படியாக நாங்கள் வாழகின்றோம் அல்லவா. சிறப்பான வாழ்வை நாங்கள் தேடி இறைவனையும் சிறப்பு மிக்க வாழ வைக்க எங்களுடைய நாமக்கள் என்று சொல்லப்படுகின்ற எங்களுடைய நாமலே இருந்து வருகின்ற ஒவ்வொரு கருத்துக்களும் அங்கே உண்மையாக நாங்கள் இறைவனுக்கு செய்கின்றோம் அல்லவா. சிறப்பு வாய்ந்தது அல்லவா. எங்களுடைய வாழ்வாங்கு பூமிகளிலே இருக்கின்ற எங்களுடைய குழந்தைகள் நோய் நொடியின்றி சிறப்பாக வாழ்கின்றார்கள். சகல
அப்படியான வழியிலே நாங்கள் எல்லாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் வேளையில் எங்களுடைய இந்த பூமியிலே, எங்களுடைய இந்த மண்ணிலே, எங்களுடைய இந்த சொந்த மண்ணிலே நடைபெறுகின்ற இந்த அலங்கார உற்சவத்தில் நாங்கள் நிற்கின்றோம் அல்லவா?
சைவத்துறை விளங்க பரம்பரை பொலிக புனிதமாய் மலன் தெளித சீதமயல் புகழி திருஞான சம்பந்த பாதமலர் தலை தொண்டு திருத்தொண்டு அசைந்து வருகின்ற அந்த திருவருள் காட்சி அல்லவா சிறப்பாக அமையப்பட்டிருக்கின்றது. இங்கே கற்பூர சட்டி எடுப்பவர்களும் சிறப்பாக பக்திபூர்வமாக இங்கே கற்பூர சட்டி எடுத்துக்கொண்டு வருகின்றார்கள். பின்னாலே அங்கே காவடிகள் பவனி. இந்த திரு காவடி என்பது இந்த ஆலயத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் வந்து மங்கள வாக்கியங்கள் முழங்க இங்கே முழல தாளங்களோடு நாதக்கரை இசைகளோடு தன்னுடைய வெளிநாடுகளில் இருக்கின்றவர்களுக்காக இந்த ஒளி செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். அந்த வகையிலே இந்த ஊர் மண்ணிலே பிறந்து வாழ்க்கையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆறுகுடன் தலையிலே பிறந்து கொண்டு வருகின்றார்கள். இங்கே நந்தி கொடி சமூகத்திலே ஏற்றப்பட்டு அந்த இடத்திலே தரிசனம் நடைபெறுகின்றது. சிறப்பான வைபவம் அல்லவா, சிறப்பாக அமையப்பட்டிருக்கிறது அல்லவா, உன்னத பணிகளுக்கும் சிறப்பாக அமையப்பட்டிருக்கின்றது அல்லவா. அரோகரா, அங்கே அரோகரா, இங்கே